ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವರ್ಸಸ್ ಮೋದಿಯ ನಡುವೆ ಜಟಾಪಟಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಕೂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ದಂಗಲ್ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಮೋದಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಮೋದಿ ಬಳಿಕ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೂಡ ಗರಂ ಆದ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಡಿಕಾರಿರುವಂತದ್ದು ಲೋಕಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೋತಿರುವಂತದ್ದೇ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಂದೇಶ. ಹಿಂದೂಗಳು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾಮ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿಯಿಂದಲೇ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಜನರಿಗೆ ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಯವಿದೆ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾತಿಗೆ ತಿರುಗೇಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾತಿಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೂಡ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾತಿಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಗರಂ ಆದ್ರು. ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಮಾತನಾಡದಂತೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುನಾನಕ್ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ. ಭಾವಚಿತ್ರ, ಭಿತ್ತಿಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವರ್ತನೆಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೂಡ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮ ದಂಗಲ್ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು. ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಿಂದಲೇ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು, ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಕೆಣಕಿದ್ರು. ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತಿರುಗೇಟು ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹಾಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Yes, inside because of it. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर भी नोट किए, प्राइम मिनिस्टर पे भाई 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 विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है,
बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। किसने डालेंगे प्राइम मिनिस्टर? विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। किसने डालेंगे प्राइम मिनिस्टर? ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅದರ ಜೊತೆ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೋಲಾಹಲ ಎದ್ದಿದೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ. गृह मंत्री जी ने जो बात ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ दो ಇದ್ದಾರೆ. स्टेटमेंट जो रक्षा मंत्री जी ने बताया सदन को और माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट रखा है, इसमें इन्होंने जो कहा है कि रक्षा मंत्री बोलने से क्या फर्क पड़ता है, इतना हल्का फुल्का कैसे स्टेटमेंट दे सकता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इसलिए सर इन्होंने जो बात रखा है पुष्टि करना चाहिए और हम लोग भी सर नियम के मुताबिक अपना पर रखेंगे सर। और स्पीकर सर और स्पीकर सर, देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है, पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। जैसे नोटबंदी की गई वैसे ही आर्बिट्री तरीके से। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए। आपको देखिए, सिंपल सी बात है स्पीकर सर, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। सिंपल सी बात है, हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर को हम हटा देंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना के खिलाफ है, जवानों के खिलाफ है, देशभक्तों के खिलाफ स्कीम है। हम इस स्कीम को नहीं चाहते। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जनता से स्टेट्स छीने गए हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख से आपने पहली बार स्टेट छीना है। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री
मणिपुर नहीं गए। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है। मणिपुर में सिविल वॉर हो ही नहीं रही है। और एक बार बयान दिया हमने, मतलब प्रेशर लगाया, हम गए, हमने प्रधानमंत्री से कहा एक मैसेज दे दीजिए, मणिपुर चले जाइए, जनता की वहां रक्षा कीजिए। नहीं, मैं वहां गया, कुकीज और मेहते से दोनों से मिला। आज तक नहीं, आंसर नहीं मिलेगा, मिल नहीं सकता। मणिपुर इनके लिए हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है। मणिपुर है ही नहीं, मणिपुर है ही नहीं, ना होम मिनिस्टर के लिए ना प्रधानमंत्री के लिए, है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, वो है ही नहीं। ना प्रधानमंत्री जाएंगे बोलेंगे कुछ नहीं, जैसे कुछ नहीं हुआ वहां पे। मैं रिलीफ कैंप में गया, एक औरत कांपती हुई रोती हुई मुझे कहती है कि मैंने अपनी आंखों के सामने, हाँ मैं औरतों की बात कर सकता। ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮಧು ಎಂ ಮುತ್ತುವಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಇಂದ. ಮಧು, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ ಎದ್ದಿರುವಂತದ್ದು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆ ನಾಯಕರಾದ ಬಳಿಕ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಥ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ? ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಏನು ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಏನು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಸದನದ ಹೊರಗಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ವಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಸದನದ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು RSS ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಇಂತಹ 10 ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಭಾಷಣ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ಏನು ಚುನಾವಣಾ ಸೋಲಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಅಯೋಧ್ಯ ಸೋಲು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ನೈತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮೊರಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಕುಗ್ಸಿದೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಏನು ಬಹುಮತದ ಸಿಂಗಲ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋವಾದರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅಂತ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ, ಆ ಒಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯೇ ಕೈ ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೆಣಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಶ್ರೀಮಂತ ಅಥವಾ ಧನಿಕರ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಏನು ಅವರ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತೆ ಇತ್ತು. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇವ್ರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟವೆ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಷಿನರಿಯನ್ನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಷಿನ್ಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿತ್ತೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಏನು ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಏನು ದೇಗುಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಕಾರಿಡಾರನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕರೀತಾ ಇರುವಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಲಾಯಿತು, ಏನು ಒತ್ತುವರಿಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ದೂರ ತಳ್ಳಲಾಯಿತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ 10 ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರನ್ನ ನೋಯಿಸಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಸೋಕಾಳಿ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಯಾರು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂತಾರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಷ್ಟವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ತಾ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಏನು ಮನೋಭಾವನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗದ್ದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಈ ಒಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲೊಂದು ಏನು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿಂದೂಗಳು ಅಥವಾ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ RSS ಅಂದ್ರ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಹಿಂದೂಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಹಿಂದೂಗಳು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಅಹಿಂಸಾ ಪ್ರಿಯರು. ಆದರೆ ಇವರು ಹಿಂದೂಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ, ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು
ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಎದ್ದು ನಿಂತರು, ಈ ಮಾತಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಮಲ ಪಡೆ ಇವತ್ತು ಸದನದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ವಾಪಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಅಗ್ನಿವೀರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದಂಥ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮು ಯಾವುದೇ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೈನ್ಯದ ಯಾವ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲ, ಬಡ ಜನರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವಂಥ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವಂಥ ಯೋಜನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ, ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಸೇವೆಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಅಗ್ನಿವೀರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಆ ಒಂದು ಮಾತಿಗೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಮಾತನಾಡಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ವತಃ ಹಿರಿಯ ಅನುಭವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಥವಾ ಅನುಭವಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂಥ ಏನು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾತಿಗೂ ಕೂಡ ಉದಾಸೀನದ ಉಡಾಫೆಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಹಬ್ಬಿಸುವಂಥ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಸದನದ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವಂಥ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ದೇಶದ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೋಷಪೂರಿತ ಯೋಜನೆ, ಇದು ಸೇನೆಗೆ ಬೇಕಿರುವಂಥ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮೋದಿಯವರ PMO ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಯೋಜನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತಾಗಿ ಇದು ಮೋದಿಯವರ ಒಂದು ಏನು ಯೋಜನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಸದನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇದನ್ನು ಸದನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಕೌಂಟರ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ, ಆ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸದನದ ಒಳಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸದನದ ಹೊರಗೂ ಕೂಡ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ತೋರಲಿಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಒಂದು ಟ್ರೇಲರ್ ರೀತಿ ಸದನದಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಏನು ಸ್ವತಃ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ಅದರ ಒಂದು ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದು ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇವತ್ತು ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ವಾರನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡಿರುವಂಥ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಚುಯಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅದು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ಆಚೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ರಾಡರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಬ್ರಾಡರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗಡೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈ ಸದನದ ಒಳಗಿರುವಂಥ ಹಂಗಾಮವನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪೃಥ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಧು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂತೆ ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಜನರ ಮುಂದೆ, ಅದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಈಗ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ಹಾಗೆ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬರೀ RSS ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಅದೇ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕನಾದ ಬಳಿಕ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ. ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಂಬಲನು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ INDA ಒಕ್ಕೂಟ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ. ಪೃಥ್ವಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇದು ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂಡ ಏನು ಅತ್ಯಂತ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು, ಸ್ವತಃ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೀಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಥವಾ ರೀಗೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಮ್ಮ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಂಥ ಏನು ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಏನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸದಸ್ಯರು ವಾಪಸ್ಸು ಮುಗಿಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ಮೂಲಕ ಸಂಖ್ಯಾಬಲವೂ ಇದೆ. ಆ ಸಂಖ್ಯಾಬಲಕ್ಕೆ ಸಹಮತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನ ಏನು ಪ್ರಸ್ತುತವನ್ನು ಪಡಿಸಬೇಕು, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಅಥವಾ ಆಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಗಲಾಟೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವರ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಸದನದ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಒಂದು ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ರೀಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ವರ್ಚಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸದನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಘನತೆ ಅಥವಾ ತೂಕ ಅದನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣಾ
ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸದನದ ಹೊರಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜನರ ಮುಂದೆ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಏನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸ್ತೀವಿ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಂದಿದೆ, ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ವಾರನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳೇನಿದೆ, ಅಂಥದ್ದೊಂದು ವಾದ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧಿವೇಶನಗಳನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಎದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಉಳಿದಂತವರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹಿಂದೂಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೇನ್ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸಹಜ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಗಿದೆ ಪೃಥ್ವಿ. ಮೊದಲನೇ ರೀತಿ ಸಂಖ್ಯಾಬಲದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕುಗ್ಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಹೀಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಏನು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂತ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ನರೇಟಿವ್ಗಳು ಆಯಾ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಥವಾ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಏನು ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತೆ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ, ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ಮಧ್ಯೆ. ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೋಲಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸವಾಲು ಆಗುವಂತ ಏನು ಸಂದರ್ಭ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಒಂದು ವರ್ಚಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಮೂಲಕ ಏನು ತಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿರುವಂಥ ಜನರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್ರ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಸ್ವತಃ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂತವರು ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕೌಂಟ್ರ್ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಅವಮಾನ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು 4-5 ಪದಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮಾತಿನ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಡೆತಡೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಂದ ಬಿದ್ದಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಮಾತಿಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತು ಎಂಟೈರ್ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಬ್ರಾಡರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು, ಆವಾಗ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಥವಾ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ, ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಏನು RSS ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ನರೇಟಿವ್ ಇರುವಂತ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎರಡು ಬಳಗ ಅಥವಾ ಎರಡು ಪಡೆಯ ನಡುವೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ಮಾತಿನ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವರವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುವ ರೀತಿ ಸದನದ ಒಳಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳ ಏನು ವಿಷಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮತದಾರರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸದನವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಮಧು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ. ರೀಲ್ಸ್ ಶೋಗಾಗಿ ಶೋಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಶೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಅರುಣ್ ಕಟಾರೆ ಬಂಧನ ಆಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಶೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಅರುಣ್ ಕಟಾರೆ ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ವಾಶ್ ಕಾರುಗಳ ಜೊತೆ ಶೋಕಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಈತ AK-47 ಮಾದರಿಯ ನಕಲಿ ಗನ್ನನ್ನ ಹಿಡಿದು ಶೋ ಅಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಕೆಜಿಗಟ್ಲೆ ಚಿನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಶೋಕಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಅರುಣ್ ಕೊತ್ತನೂರು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅರುಣ್ಣನ್ನ ರೌಡಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಳೆ ಕೇಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಮ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಬಂಧನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು ಅರುಣ್ ಕಟಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ, ಈತನೇ ಅರುಣ್ ಕಟಾರೆ ಅಂತ. ಪಾಶ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಬಿಲ್ಡಪ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನಕಲಿ AK-47 ಗನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗೆ ಈತನನ್ನ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಶೋಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಬಿಲ್ಡಪ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಈತನನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ರೌಡಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಳೆ ಕೇಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೌಡಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಳೆ ಕೇಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ವಂತೆ, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈತನನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಹುಡುಗಿರು ಕಾಡೋಣ ಹುಡುಗರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದಕ್ಕಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಬರ್ಲಿ ಹಾಂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.
ಮುಂದೆ ಏನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಹೆಂಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನೋಡಪ್ಪ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು, ಸೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಅರುಣ್ ಕಟಾರೆ ಈತನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಈ ಹಿಂದಿನ ರೌಡಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆ ಕೇಸ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈತನನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ. KG ಗಟ್ಟಲೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಬಿಲ್ಡಪ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಶೋಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈಗ ಆತನನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗಂಗಾಧರ್. ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕಿಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಂಗಾಧರ್, ಈ ಒಂದು ಅರೆಸ್ಟ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈತನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಜನ ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಈತ ಬಿಲ್ಡಪ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಎಸ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ರೀಲ್ಸ್ ಹುಚ್ಚುಗಾಗಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿ. ಹಿಂದೆ ಸೋನುಗೌಡ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಂತೆ ಘಟನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಅರುಣ್ ಕಟಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ನಕಲಿ AK-47 ಗನ್ನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಕಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊತ್ನೂರು ಪೊಲೀಸರು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಈ ವೆಪನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಂದರೆ AK-47 ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆತನನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ನಕಲಿ AK-47 ಗನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಈ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೀಗ ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕೇವಲ ರೀಲ್ಸ್ ಹುಚ್ಚುಗಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅನಾಹುತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಪರಪ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಅರುಣ್ ಕಟಾರೆ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಏನು ತಿಮ್ಮಾಪುರ್ ಮೇಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಅರುಣ್ ಕಟಾರೆ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಆತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ KG ಗಟ್ಟಲೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗಿರನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಫಾರಿನ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಹುಚ್ಚನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊತ್ನೂರು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತ ಏನು ಒಂದು AK-47 ಗನ್ನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಆತಂಕವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ರೀಲ್ಸ್ ಹುಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಏನೊಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಬಂಧನ ಆಗಿದ್ದ. ಈಗ ಮತ್ತೆಬ್ಬ ಈಗ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹುಚ್ಚನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ಓಕೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ನೋಡಿ ದರ್ಶನ್ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ, ಮಗ, ತಾಯಿ, ತಮ್ಮನನ್ನ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಗನನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ನಟ ದರ್ಶನ್. ಇವತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಬಂದಿದ್ರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದರ್ಶನನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ನೋವಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ದರ್ಶನ್ ಕೂಡ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಗನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ತಾಯಿ ಮೀನಾ. ದಿನಕರ್ ಜೊತೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದರ್ಶನ್. ಪತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಕಂಡು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಇವತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣ. ಬಿಕಾಸ್ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕೂಡ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ತಮ್ಮನನ್ನ ಕೂಡ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗ ಎಂಥವನ್ನೇ ಆಗಿರಲಿ, ತಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆತ ಮಗನೇ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಎಂಥ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೈಸುವಂಥದ್ದು, ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ತಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಮೀನಾ ಅವರು. ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮೀನಾ ಅವರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ದಿನಕರ್ ಅವರು, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು, ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ವಿನೇಶ್, ಈ ನಾಲ್ವರು ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ರು ದರ್ಶನ್ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ. ದರ್ಶನ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೀನಾ ಅವರು ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಿಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅವರ ನೋವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅವರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ನೋಡಿ ದರ್ಶನ್ ಕೂಡ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಮ್ಮ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಡ ಮಗನೇ, ಆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತಾಯಿ. ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡು, ಉಪವಾಸ ಇರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವಂತ ಮೀನಾ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿರುವಂಥದ್ದು ತಾಯಿ ಮೀನಾ ಅವರು ಅವತ್ತಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ದರ್ಶನ್ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರು ದರ್ಶನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 10 ದಿನ ಇವತ್ತಿಗೆ ದರ್ಶನ್ ಜೈಲಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಮೀನಾ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ದಿನಕರ್ ಅವರು. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೂರ ಆಗಿದೆ. ದರ್ಶನ್ನ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗಂಗಾಧರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಂಗಾಧರ್, ದರ್ಶನ್ ಕುಟುಂಬದವರು ಬಂದಿದ್ರು, ಮನಸ್ತಾಪ ಇದ್ದಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿತ್ತು. ಮೀನಾ ಅವರು ಹಾಗೆ ದಿನಕರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಟುಂಬದವರು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್? ಏನು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂತೈಸಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದರ್ಶನ್ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಅಂತ? ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧನ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಇವತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಲ್ಲಿ 10 ದಿನ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಗ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಯಾರು ಕೂಡ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಂದರೆ ಮೀನಾ ತೂಗುದೀಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಜೈಲದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಆ ದರ್ಶನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಏನಿತ್ತು, ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಸಹಜವಾಗಿ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದು ನೋಡಿ ದರ್ಶನ್ ಕೂಡ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಮಗನಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಮಗನಿಗೆ ತಾಯಿ ಒಂದು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆಗಾರರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾರ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಾ ಅವರು ಬುದ್ಧಿ ಮಾತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಗನನ್ನ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ದರ್ಶನ್ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂತಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೇನಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಸುವಂತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ದರ್ಶನ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಧನ್ಯವಾದ ಗಂಗಾಧರ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.